En septiembre del año 2017, el huracán María entró a Puerto Rico con vientos que sobrepasaban las 154 millas por hora. A pesar de que nosotros durante el verano comenzamos con el plan de contingencia, jamás nos imaginamos la magnitud de este evento. Todos los supermercados de Puerto Rico dejaron de tener energía eléctrica, perdían refrigeración y se perdió mucha comida. Tenían que cortar el acceso al público y las personas no tenían dónde comprar comida. Le afectó todo el sistema, tanto eléctrico como la forma de vida de todos los puertorriqueños. Y ahí fue que nosotros de verdad que nos dimos cuenta de que teníamos que ir más allá para prepararnos. 테슬라가 미국령 푸에르토리코의 가상발전소 VPP를 설립했다고 합니다. 11월 3일 전기차 전문 매체 일렉트릭에 따르면 푸에르토리코 지역의 가정용 에너지 저장 장치인 파워월을 이용하는 많은 사용자들 덕분에 가상발전소로는 세계 최대의 규모의 발전소가 될 전망이라고 합니다. 가상발전소 VPP는 공동전력망인 그리드 전력을 지원하면서 각 가정이나 개별 발전소에서 생산하는 분산 에너지 자산의 수익성을 높이는 방법입니다. 분산되어 있는 에너지 저장 장치 ESS들을 네트워크로 묶어서 하나의 거대한 발전소처럼 이용할 수 있는 시스템을 가상발전소 VPP라고 이야기를 합니다. 실제로 돈을 들여서 발전소를 짓지 않아도 전력 네트워크를 구성하기만 하면 이 거대한 발전소를 갖게 되는 것과 같은 효과를 낼 수가 있는데요. 그래서 미래 전력 네트워크 시스템으로 떠오르고 있는 신기술 전력망입니다. 테슬라는 이 VPP에 오토비더라는 인공지능 전력 관리 시스템을 이용해서 전기 자원을 금융 자원으로 바꾸는 일을 하고 있습니다. 테슬라의 강점은 바로 이런 소프트웨어에 있습니다. 이해를 돕기 위해서 테슬라가 푸에르토리코에 파워월을 설치하게 된 배경에 대한 영상을 먼저 살펴보겠습니다. Puerto Rico es una isla espectacular. Está ubicado en lo que es conocido como las Antillas Mayores, que es en el área noreste del Caribe. Un clima increíble, pero también estamos justo en línea directa de donde pasan la mayoría de los huracanes durante la temporada de huracanes. Con el cambio climático estamos viendo que las aguas están más cálidas, lo cual presenta un ambiente más propicio para que se generen este tipo de tormentas, y sí estamos viendo que con más frecuencia están viniendo tormentas de mayor escala. En septiembre del año 2017, el huracán María entró a Puerto Rico con vientos que sobrepasaban las 154 millas por hora. A pesar de que nosotros durante el verano comenzamos con el plan de contingencia, jamás nos imaginamos la magnitud de este evento. Todos los supermercados de Puerto Rico dejaron de tener energía eléctrica, perdían refrigeración y se perdió mucha comida. Tenían que cortar el acceso al público y las personas no tenían dónde comprar comida. Le afectó todo el sistema, tanto eléctrico como la forma de vida de todos los puertorriqueños. Y ahí fue que nosotros de verdad que nos dimos cuenta de que teníamos que ir más allá para prepararnos. Actualmente nuestra compañía hizo la instalación del primer megapack en Puerto Rico. Mr. Special es una cadena de supermercados del área oeste de Puerto Rico, y ellos han decidido implementar sistemas fotovoltaicos o solar junto con megapacks en las tiendas, y esto les está ofreciendo unos ahorros en el área comercial y también les ofrece resiliencia en caso de que haya algún tipo de apagón o que tengan un outage extendido. Algo que vimos durante los huracanes, los lugares en los que habían algunos sistemas solares eran básicamente los lugares donde venían todos, tanto a cargar sus teléfonos, a reunirse por la noche porque había aunque sea una luz prendida, y eran los lugares donde pues todo el mundo se estaba unificando, y proyectos como este de Mr. Special no tengo duda que van a crear ese mismo tipo de ambiente. En caso de una interrupción eléctrica, el supermercado va a estar alimentado en su totalidad, o sea, un 100% por una batería. Nosotros creemos que la naturaleza nos provee las mejores fuentes de energía, el viento, el agua y el sol. Pues en los últimos años hemos visto un crecimiento exponencial en la implementación de sistemas de almacenaje, que es la parte crítica de la implementación de energía renovable, ¿no?
테슬라는 미국 캘리포니아에서 첫 가상발전소를 선보이면서 성공적으로 출발했는데요. 이후에 에너지 자원이 풍부한 텍사스에도 가상발전소 VPP를 추가했습니다. 올해 여름에 테슬라는 푸에르토리코에서 가상발전소 설립 허가를 받았다고 발표했는데요. 당시에 푸에르토리코에는 보다 안정적인 전력망 그리드가 필요했고요. 이미 대규모 파워월을 갖추고 있었기 때문에 테슬라에게 매우 유용한 지역이었다고 합니다. 현재 해당 지역에서 가상발전소를 이용할 수 있는 파워월 사용자는 7만 5천 명에 달한다고 합니다. 드루 바글리노 테슬라 엔지니어링 상무는 푸에르토리코의 가상발전소는 세계 최대가 될 수 있다라고 전했는데요. 푸에르토리코에서 이렇게 테슬라 에너지 저장 장치 파워월이 많이 설치되게 된 데는 이유가 있었습니다. 과거에 파괴적인 허리케인 마리아가 푸에르토리코를 덮치게 되었고요. 당시에 푸에르토리코의 거의 모든 지역의 전기가 차단되었습니다. 암흑에 휩싸여서 많은 사람들이 고통을 받게 된 것입니다. 일론 머스크는 푸에르토리코의 상황을 지켜보면서 푸에르토리코 섬을 돕고 싶다고 이야기했습니다. 일론 머스크는 전력망을 재건하는 것과 병원에 태양광 발전 시스템을 설치하는 것을 도왔다고 합니다. 테슬라는 산호 안의 어린이 병원에 이 태양광 패널과 파워월 배터리 네트워크를 설치했습니다. 뿐만 아니라 일론 머스크는 푸에르토리코 시민들을 돕기 위해서 개인적인 기부도 했다고 합니다. 당시에 정전으로 인해서 병원에서 수술을 받을 때 의사들이 스마트폰에 라이트를 켜서 밝히기도 했다고 합니다. 정말 열악한 환경이었을 것 같은데요. 그래서 일론 머스크가 적극적으로 나섰고 테슬라의 태양광 패널과 파워월 배터리 네트워크 시스템은 빠른 시간 내에 구축되었다고 합니다. 병원에서 모든 시스템을 설치하는데 일주일 정도의 시간이 걸렸고요. 당시 주지사는 일론 머스크에게 매우 감사하다는 말을 전했다고 합니다. 이후에 푸에르토리코는 전력망이 붕괴되는 것에 대비하기 위해서 테슬라의 파워월을 이용해서 가상 발전소를 만들기로 결정한 것입니다. 2023년 6월 테슬라 에너지 엔지니어링 파워트레인 수석 부사장인 드류 바글리노는 테슬라 에너지가 푸에르토리코에서 가상 발전소 VPP를 시작하기 위해서 노력하고 있다고 말했습니다. 리베라라는 인물이 X 플랫폼을 통해서 바글리노에게 푸에르토리코에서 설치된 파워월의 양이 현재 엄청나게 많고 최근 폭염으로 인해서 전력망이 수요를 따라가지 못해 정전이 많이 발생했는데 테슬라의 가상발전소 VPP를 설치할 계획이 있는지 물어봤습니다. 그러자 리베라는 푸에르토리코에 350메가와트 이상의 파워월이 있고 파워월로 하룻밤 사이에 전력 부족을 해결할 수 있을 것이라고 했습니다. 그래서 푸에르토리코의 여름 내내 VPP를 활성화하기 위해 루마 에너지와 협력하고 있다고 이야기했습니다. 테슬라 가상발전소 VPP는 다양한 이유로 사용될 수 있지만 무엇보다도 지속 가능한 에너지를 이용해서 전력망을 안정화하고요, 경제성 있게 운영할 수 있다는 가장 큰 장점을 가지고 있습니다. 테슬라는 캘리포니아에서 2021년부터 가상발전소 VPP 프로그램을 운영하고 있습니다. 이를 통해서 가정용 에너지 저장 장치인 파워월의 소유자는 파워월을 통해서 저장된 에너지를 전력망에 제공하고요, 돈을 벌 수가 있습니다. 오염을 일으킬 수 있는 다른 에너지원 대신에 태양 에너지를 활용해서 환경 오염도 줄이게 되고요, 생산한 전기를 팔아서 이익도 얻을 수 있게 되는 것입니다. 현재 테슬라는 미국 캘리포니아주와 텍사스주에서 가상 발전소를 운영하고 있습니다. 텍사스주에서는 최초로 주 전력망에 전력을 공급하도록 승인을 획득했습니다. 글로벌 가상 발전소 시장에 대한 전망은 아주 밝은데요. 2030년까지 연평균 12.8% 성장해서 169억 달러에 달할 전망이라고 합니다. 바이든 정부는 2035년 전력 부문에서의 탈탄소화를 거쳐서 2050년에 탄소 중립을 달성하겠다라고 선언했는데요. 이를 달성하기 위해서는 석탄, 천연가스와 같은 화석연료 기반의 화석 발전을 중단해야 하고요. 동시에 이를 대체하기 위한 재생에너지 발전량 확대가 필수적인 상황입니다. 다양한 재생에너지 중에서도 특히 미국의 태양광 발전 용량은 2010년 이후로 급속히 증가해 오고 있는데요. 미국 에너지 정보청 EIA에 따르면 2023년에는 태양광 발전이 미국 신규 발전량 증가분의 54%가량을 차지할 것으로 전망하고 있습니다. 이처럼 태양광, 풍력 에너지와 같은 다양한 분산 에너지원이 미국 에너지 산업에서 차지하는 비중이 점차 커져가고 있습니다. 분산된 발전 설비와 에너지 저장 장치를 연결하고요, 제어해서 에너지 효율성을 높이는 전력 관리 시스템인 가상 발전소 VPP에 대한 관심이 점차 높아지고 있기도 합니다.
말하자면 분산 에너지 자원의 효율적인 관리를 위해서 가상발전소에 대한 기술을 발전시켜 나가고 있는 것이라고 이해하면 좋을 것 같습니다. 미국, 특히 텍사스주에서 가상발전소와 분산 에너지 기술에 대한 관심이 급증했는데요. 지난 2021년 초에 텍사스에 불어닥친 강력한 한파로 인해서 미국 중남부 지역에서의 대규모 정전 사태가 발생했고요. 에너지 저장 장치 사용과 활용의 필요성이 높아지게 되었습니다. 이제 예상하지 못했던 기후 이변으로 인해서 폭증하는 전력 수요에도 불구하고요. 발전소들은 제 역할을 하지 못했습니다. 그리고 텍사스주는 다른 주와 단절된 고립 전력망을 운영하고 있어서 수백만 명의 텍사스 주민들이 추위 속에서 고립되어 며칠 동안 전기를 제대로 공급받지 못했는데요. 이러한 이유로 인해서 텍사스주에서는 풍력, 태양광 등과 같은 분산 에너지 자원뿐 아니라 생성된 유휴 자원을 저장해서 비상시에 전력 수급을 가능하게 하는 에너지 저장 장치 ESS와 이를 통제하는 ICT 기술이 통합되어서 실제로 발전을 하지는 않지만 물리적인 발전소처럼 생산된 에너지 자원을 통합해서 전력망에 공급하는 시스템, 바로 가상발전소에 대한 도입을 가능하게 하는 아주 결정적인 계기가 되었습니다. 텍사스주에서는 이를 교훈 삼아서 2022년 6월에 텍사스주 공공유틸리티위원회에서 집합 분산 에너지 자원 파일럿 프로젝트를 출범했습니다. 분산 에너지 자원의 기여도를 평가하기 위한 가상발전소 실증 프로젝트도 시작했는데요. 지난 2022년 8월 24일 테슬라는 텍사스주 공공유틸리티위원회로부터 가정용 예비 전력장치 ESS인 파워월 소유자를 대상으로 하는 가상발전소 승인을 텍사스주에서 최초로 획득했습니다. 미국에서는 캘리포니아주에 이어서 두 번째로 가상발전소 사업을 본격화하게 된 것입니다. 이를 통해서 텍사스주 휴스턴시와 달라스시 소재 파워월 소유자들은 전력 피크 기간 중에는 각 가정에서 발전한 전기를 주 전력망에 공식적으로 판매해서 전력망 부하를 완화하고요. 네트워크를 안정적으로 유지하는 도움을 주면서 그 대가로 돈을 벌 수도 있게 된 것입니다. 테슬라는 태양광이라는 천연 자원을 이용해서 개인들이 전기를 생산하고 테슬라의 전기차를 충전하고요. 가정에 필요한 전기를 사용하면서 남은 전기는 전력 사용량이 높은 피크 시간대에 전력망에 공급해서 전력망을 안정화시키는 가상 발전소를 운영하고 있습니다. 개인들은 그 대가로 수익을 올릴 수가 있고요. 테슬라는 이 과정에서 인공지능 시스템을 통해서 전력 공급과 수요를 중간에서 조정해서 수수료 수익을 얻는 비즈니스 모델을 만들어 가고 있습니다.